Hello everyone. In last session, we discussed about the rest and motion, frame of reference, and in frame of reference, we discussed about the coordinate systems. If you remember, then in coordinate system, we discussed about the three coordinate axes, x-axis, y-axis, and z-axis, which are mutually perpendicular to each other, and we clearly visualized with the help of this. Today we are going to discuss about the 1, 2 and 3 dimensional motion. In last video we discussed about the motion in a scientific terms. So what are the meaning of 1, 2 and 3 dimensional motion? We understand with this with the help of coordinate system. In coordinate system, these are the three coordinates. Let us suppose if any object move in any one direction, say x-axis, y-axis or z-axis. If only one coordinate changes with time, then we can say the motion is one-dimensional motion. For example, when a train running on a track in a straight line, then this kind of motion is a one-dimensional motion. Moreover, when a bus runs on a straight road without any diversion, then we can also say again the bus is traveling in one-dimensional motion. Similarly, you can find more examples about one-dimensional motion. Now we move on the two-dimensional motion. In the same way, when a particle or an object move in any direction, and if at a particular time 2 out of 3 coordinate changes, then we can say the motion is two-dimensional motion. For example, if I scroll the marker on the board, then this kind of motion is two-dimensional motion. Why? If we plot a graph between the coordinates x-axis and y-axis, then at this point the value of x is this and the value of y is this. So here we get two values. And if we move further, here the value of x and y both are changes. So in this motion, if we want to describe that kind of motion, then we need two coordinates out of three coordinates. Then we can say this motion is a two-dimensional motion. Example of two-dimensional motion is when an insect crawling on the floor, then this kind of motion is a two-dimensional motion, because the insect, if the insect doesn't fly, then motion is two-dimensional motion. Similarly, three-dimensional motion is that motion in which all the three coordinate changes with time, then the motion is a three-dimensional motion. For example, when we fly a kite or when aeroplane flies, then this kind of motion is a three-dimensional motion, because to describe that kind of motion we need all the three coordinates to explain that motion. That's why it's called three-dimensional motion. Straight line motion. As the name suggests, straight line motion is that kind of motion in which object moves in a straight line, or we can say when an object moves in only in one dimension, then an object, that kind of motion is called straight line motion. Straight line motion and one dimensional motion is exactly the same thing. There is no any difference between these two. Moreover, straight line motion also called translational motion or linear motion, because both of these two represent the straight line motion. Now we are going to discuss the most important topic, distance and displacement. Distance ਨੂੰ ਆਪਾਂ path length ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੋਟਲੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਸੋ ਡੈਟ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਣਾ ਹੈ scalars and vectors.
ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮ ਹੀਟ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਰੂਮ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ, 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 28 ਆ, ਅਪ ਹੋਰ ਆ, ਨੌਰਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋਰ ਆ, ਸਾਊਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਆ ਹੋਰ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੇਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ 60 kg, 65 kg, 50 kg। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਾਰ ਉਹ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਭਾਰ ਇੰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਭਾਰ ਇੰਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਕੋਮਨ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ? ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਨੂੰ। ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਮੀਨਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਸਕੇਲਰਸ। ਸੋ ਸਕੇਲਰਸ ਕੀ ਆ? Scalar are those quantities which have magnitude only. So in the similar way, मान लो कि एक पर्सन आ वो इस पोजीशन ਤੇ ਖੜਾ ਉਹ पोजीशन ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ 5 ਮੀਟਰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ? ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 5 ਮੀਟਰ ਮੂਵ ਕਰ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਮੂਵ ਕਰ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਈਡ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 5 ਮੀਟਰ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ 5 ਮੀਟਰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਨਾ? ਸਿਰਫ ਨਾਰਥ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਈ ਦੀ? ਸਿੰਪਲੀ ਨਾਰਥ ਵਾਲੀ ਮੋਸ਼ਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ, ਸਾਊਥ, ਈਸਟ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਆ ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਹ ਕੀ ਹੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਸਕੇਲਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਮੀਟਰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੈਕਟਰਸ। ਸੋ ਵੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਵੈਕਟਰਸ। ਸੋ ਸਕੇਲਰ ਅਤੇ ਵੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਸਕੇਲਰ ਦੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ, ਮਾਸ ਆ ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੀ ਆ। ਵੈਕਟਰਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ? ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਅਪਕਮਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਸਕੇਲਰ ਅਤੇ ਵੈਕਟਰ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਯੂਨਿਟਸ। ਸੋ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਏ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? 2 ਲੀਟਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 kg ਸ਼ੂਗਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਲੀਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੀਟਰ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲੋ ਲੱਗਾ, ਕਿਲੋ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ kg ਜਾਂ ਲੀਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ kg ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਲੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਿਕੁਇਡ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਸੋ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ, ਵੈਸੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝੋਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ CGS ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ SI। CGS ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ C ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, G ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ S ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੇ SI ਕੀ ਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ। SI ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟਸ, ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ UK ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਸੇਮ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਟ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ CGS ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। CGS ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆ ਹੁਣ 2 ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਕੀ ਹੋਣਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਈਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ SI ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਾਂ SI ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਟਰ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ CGS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ CGS ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਆ ਵਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ CGS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ CGS ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ SI ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦਾ CGS ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ SI ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਬਟ ਉਸੇ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵੀ ਤੇ ਮੀਟਰ ਵੀ। ਸੋ SI ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ ਮੀਟਰ, CGS ਕੀ ਆ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਮਾਸ ਦੀ। ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਸਟਲੀ ਲੈਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ SI ਸਮਝਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਉਹ ਕੀ ਆ KG ਕੀ ਆ ਇੱਕ SI ਸਿਸਟਮ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ SI ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ CGS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗ੍ਰਾਮ ਆ। ਸੋ CGS ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਗ੍ਰਾਮ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ CGS ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ ਤੇ SI ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ CGS ਤੇ SI ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। SI ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਸਿਸਟਮ ਤੇ CGS ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੀ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਪਾਥ ਕਵਰਡ ਬਾਈ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਬਿਟਵੀਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਥ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ B ਪੁਆਇੰਟ ਆ, C ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਉਹ C 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। C ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੀ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਪਾਥ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ A ਤੋਂ B ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਦੈਨ B ਤੋਂ C ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਪਾਥ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ A ਤੋਂ B ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਪਲੱਸ B ਤੋਂ C ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਥ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪਾਥ ਬਿਟਵੀਨ
ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਏ ਕੀ ਹੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਤੇ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਏ ਟੂ ਬੀ ਤੇ ਬੀ ਟੂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪਾਥ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪਾਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਲਵੇਸ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਜੁੜੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪਾਥ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਏ ਟੂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪਾਥ ਆ। ਸੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਏ ਟੂ ਸੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਾਥ ਲੈਂਥ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਏ ਟੂ ਬੀ ਪਲੱਸ ਬੀ ਟੂ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਏ ਟੂ ਬੀ ਤੇ ਬੀ ਟੂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਟੂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਓਬਵੀਅਸ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਥ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾਲੋਂ, ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਏ ਟੂ ਸੀ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਲਵੇਸ ਕੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਆਲਵੇਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਹੀ ਆ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਲੀ। ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਕੇਸ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਸ ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ A ਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ B। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਆ ਸੇਮ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਕੇਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ। ਥਰਡ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ A ਟੂ B ਤੇ B ਟੂ C ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਥ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪਾਥ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਰਾਸਤੇ ਥਾਣੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪੈਂਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਆਲਵੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਂਥ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ ਇਨ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਕੇਸ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਹ ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਤੇ ਵੈਸਟ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾ। ਕਿੰਨਾ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾ, ਲੈਟ ਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ 10 ਮੀਟਰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਟੁਵਾਰਡ ਈਸਟ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈਸਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ ਵੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੋ ਲਾਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ A ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ A ਟੂ B ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਗਿਆ, ਦੈਨ B ਟੂ C ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ C ਟੂ A ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਕਚੁਅਲ ਪਾਥ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ A ਟੂ B ਪਲੱਸ B ਟੂ C ਪਲੱਸ C ਟੂ A। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਪਾਥ ਹੀ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪਾਥ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਹੋਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਲੈਂਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਰਨ ਕਰਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 200 ਮੀਟਰ ਦਾ ਟਰੈਕ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਰੇਸ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਰੇਸ ਖਤਮ ਵੀ ਇਸੇ ਕੀ ਆ, ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਐਥਲੀਟ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ, ਰਨ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸਟਾਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕੀ ਇਹੀ ਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 0। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਕੀ ਆ, डिस्प्लेसमेंट की होगी, 0 होगी। पर इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 पर डिस्टेंस 0 नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस कितना वा, जे ट्रैक 200 मीटर का है दैन डिस्टेंस क्या होगा साडा 200 मीटर। जो 2 बारी चक्कर लाओगे ना दैन डिस्टेंस की है 400 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट फिर की है 0 ही है। सो जिन्ना टाइम वो की अपनी इनीशियल ते फाइनल पोजीशन सेम बनाई जाऊगा, उन्नी टाइम वो की डिस्प्लेसमेंट की है 0 होती जाऊगी, बट डिस्टेंस की है 0 नहीं होंदा, ना ही नैगेटिव होंदा, क्योंकि ये डायरैक्शन की कोई भी गल नहीं होंदी। सो ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯੂਨਿਟਸ ਇਹ CGS ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ, ਤੇ SI ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮੀਟਰ। ਤੇ ਸੇਮ ਇੱਧਰ CGS ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤੇ SI ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟ, ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।